advance or bombardment, they come here and they are taken care of, they're given what they needed, and then they're sent on elsewhere. Now, many trains are coming in from the far east of the country, from Donbass, for example. Even city buses from Zhytomyr itself heading on the approach to Kiev and picking up people who are fleeing to pick them up and bring them back. And once they are here, they are sent on towards relative safety, particularly towards the country's west. That's our Luke Shego reporting west of Kiev. Well, Russia's attack on a military training base came within just 25 miles of Polish territory. Poland is both a member of NATO and the EU. U.S. President Joe Biden has said there would not be a World War III. However, the White House said this Sunday that if Russia attacks Poland or any NATO member, that the U.S. and its allies would have no choice but to respond. The President has been clear repeatedly that the United States will work with our allies to defend every inch of NATO territory, and that means every inch. And if there is a military attack on NATO territory, it will cause the invocation of Article 5, and we would bring the full force of the NATO alliance. Надо было Россию просто НАТО принять. В чем проблема-то? Вот и все. Well, the French Minister of Foreign Affairs is warning that the war in Ukraine will be a long one. Jean-Yves Le Drian made the comments following a phone call between Emmanuel Macron, German Chancellor Olaf Scholz, and Vladimir Putin. The Elysee Palace has described the discussions as difficult. Here's the French Foreign Minister. On ne peut pas discuter de quoi que ce soit. You can't discuss anything with a gun to your head. The prerequisite for discussion, and this is what Emmanuel Macron insisted on yesterday with President Putin, is a ceasefire. We're facing a war, siege warfare, which may last a long time. So in light of this, I think the worst is yet to come. At one point we could have believed there was some margin for hope, but that margin is closing up as Russia's military actions get worse and with the deadlock in negotiations. Some 2.7 million Ukrainians have fled the country since the war began. The vast majority have made their way into Poland, but the EU is now working to set up a path through Romania so refugees can travel into other European countries. Moldova has taken in more Ukrainian refugees per capita than any other nation. The country is among the poorest in Europe and is struggling to handle the influx of people. Our reporter spent the day with one family that was helped by a French couple living in the Moldovan capital. France 24's Nadia Masi reports. Ну, я понял. То есть у нас это так не трактуется. Азербайджан, там всякая херня, то есть мы так не считаем, он про это вообще не... Palanka is the main entry point for Ukrainians coming from the south. Every day, thousands cross this border. Faced with such an exodus, the Frenchman, who's been living in Moldova for 12 years, says he wants to do what he can. En fait, c'est une famille de 7 personnes. Ils veulent aller se rejoindre la Pologne, mais ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien du tout. Donc, il faut qu'on les prenne en charge. His organisation finds the family somewhere to stay. They fled the bombing in Mykolaiv, grabbing what they could. Салфетки у нас, по-моему, есть. Да, салфетки у нас есть. Доброе утро, мы говорим. Так, пастырь настойчивый. Значит, мы желаем рассвета в вашей жизни. Now that they're in the apartment, there's time to check in with loved ones who remain in Ukraine. Да, нас поселили, и, ну, дом, квартира. И завтра мы уезжаем. Ну, поедем в Гданьск. They'll be on the road again in a few days, heading further west, but like millions of others, they hope to return to a Ukraine at peace as soon as possible. And that's our Nadia Masi reporting from Moldova. Well, that's it for now. Stay tuned for more world news coming up here on France 24. Все не жалко, все не жили, все просто стоят. Ну, наоборот, да нет, понял.
It was a civil war that lasted Я for тоже так a понимаю century. сейчас. The wounds are still deep, even though it came to an end in Sri Lanka 30 years ago. The roots of the conflict will go right back to the period of British colonisation. When the island of Ceylon obtained its independence in 1948, the majority Sinhalese who were Buddhists took power. Грубо говоря, Украина сейчас ждет начала Третьей мировой. Правильно? Совершенно верно, да. Потому что если бы она ее не ждала начала Третьей мировой, она бы просто сейчас уже все, хватит солдатам гибнуть. Все, давайте это самое. Приходите уже в Киев тут и давайте разбираться, а меня здесь уже нет. Ну так и выходит просто. Ну не знаю, это уже сами вы свои выводы делаете, мне это так получается просто. Ну так, логика такая, понимаешь? Все, точка. Да. Либо Украина думает, что она своей армией совладает с русской армией, ну то есть, я не знаю, значит, они действительно так думают. Партизанскими отрядами, что они, то есть у них что, так много партизанских сил, что ли? Ну где-то во Львове может и так. Ну, я не знаю даже, я не буду. Я тоже опять из российской ДР. Я точно не уверен просто. Ну, не знаю, если они там по-русски говорят, там, ну как бы, поддерживающих Россию-то есть все-таки, наверное, люди. Ну, в смысле, ну, по крайней мере, которые не будут спины стрелять русским солдатам. Которые, ну, наверное. Ну, россиянским, русским, какая разница? Ну да, ну после этого ну верно. Ну типа этого. Ну, по идее, как бы все это презентуется, как будто Украина там такая, вообще. Да, такая антироссийская вся. Ну, я не знаю, блин. Ну как-то же они прошли, и все нормально. Ну, нет, наверное, значит так, да, значит они ждут, когда да. Получается так, да. А на что они надеются, да? Почему они продолжают эту войну? И так понятно, что это самое, да. Ну, так получается. Себе так думают. Сопротивление. Почему они продолжают гибель? Да, без своего населения. Зачем? Нравится вам так, что это Путин? Это не Путин, это мне насрать вас еще. Как хочешь. At the house? Yes, here. Okay, I'll be there. Please don't be late. Okay. Like thousands of other women, Jenny has not seen her husband since 19 August 2007. That day, while he was on his way home for lunch, he was arrested. He was a bus driver. You have to get on that bus and invite your neighbours. Make sure no one's left behind. Jenny's cell phone keeps ringing. She's coordinating a demonstration of Tamil women searching for their loved ones who disappeared during the civil war. The aim is to meet at a symbolic place on Independence Day. The biggest challenge before them is to travel 80 kilometers in a bus without being intercepted. For their safety, these women have requested anonymity. Even 13 years after the war ended, organizing a protest could lead to backlash from the authorities. Our minds can never be free. We're always in pain. We cry when we eat. We cry when we sleep, and even when we attend an event like a wedding, we do not feel happy because our hearts ache for our missing sons. Tomorrow they will celebrate Independence Day. But for us, it's a day of sorrow, and we will be dressed in black. After Sri Lanka's independence in 1948, relations between the ruling Sinhalese majority and the Tamil minority deteriorated until the civil war. Просто надо довериться мужчине. Типа, да, он сюда на Луну говорит, да, вызывает. He never returned. Ну,
We don't know what to do. Every year during the Diwali and Pongal festivals, I pray that my son comes back to celebrate with us. But my prayers have not been answered. It tortures me. These are some of our loved ones who've gone missing or have been kidnapped. There are many others. These are pictures of people arrested by the military. None of them ever returned. We have no idea where they are. We keep fighting with their photos in our hands, hoping to feel their presence. All we want is for them to return our loved ones to us. Personally, I believe my husband is still alive. It's the only thing that keeps me going. Потом все равно время, понимаешь, все ветшает, становится ветхим, и все равно новые ростки появляются. Новые виды появляются. Ничего не знаю, то есть Many testimonies describing sexual harassment, blackmail, and extortion cases, often by members of the army and investigation agencies who promise to find their loved ones in exchange of money or services. But the complaints of victims and police investigations have had no results. Ну, это известно, да, начнется европейское разделение. Как это? Да, то есть у нас мини-княжество, у нас у всех свой герцог, армия из 2 человек против армии из 3 человек из соседних деревень. Sprechen Wondisch, Worbiversa, это все многоэтажные, да, феодальные, да. Is the wife of Azilan, a top Tamil rebel leader who disappeared at the end of the war. This picture is from our wedding, taken in June 1988. And this is with our daughter in 1999. An elected leader from the area has taken up the cause of women searching for their missing relatives. She persuaded her husband to surrender on the last day of the war in the hope of seeing him alive again. 13 years on, she and her 3 daughters are still waiting. On the last day of the war, the government asked everyone with ties with rebels to surrender. I surrendered, along with my husband and 3 children. We were promised we'd be released without harm. That's why I forced my husband to do it. Today, Ananti wants to find out what happened to her husband and is pressuring the government to release the list of missing Tamils. I got involved in politics to be able to save all those who surrendered. Once I gained other people's support, I started speaking out on behalf of all the people whose family members went missing. Right up to this day, we all still believe that our loved ones are being held captive somewhere. And we believe that one day they will return to us. She refuses to be called a widow until she has proof of her husband's death and thinks he has been held in a secret camp. Here are the letters I sent to various authorities requesting that those who surrendered be released. This is a newspaper clipping from November 10th, 2011, in which Amnesty International talks about 7 secret detention camps. The Sri Lankan government has denied the existence of these camps, but Ananti refuses to believe it. Recently, a court has authorized excavations in one of the largest mass graves found since 2009. 300 skeletons of men, women and children have been found. The new investigation could shed some light on allegations of enforced disappearances. The government remains silent and deaf to our demands because the disappeared are Tamils, and those in power do not want to admit to their crimes. We do not respect our current president. He is a brutal man who committed many cases of abuse during the war. The government must admit its crimes, unreservedly. So far, Ananti's search for justice
has been in vain. It's Independence Day. In the capital Colombo, the Sri Lankan army marches past its leaders. Among the dignitaries in the front row is President Gotabaya Rajapaksa, dressed in a white shirt. The Rajapaksa family was in power at the end of the war. Next to the president is General Shavendra Silva, the current army chief. In 2009, during the final and the deadliest stage of the war, he was a division commander. The United Nations has accused him of ordering indiscriminate killings of civilians inside the no-fire zone. The United States has banned him from entry because of his involvement in war crimes. 300 kilometers north of Colombo, Jenny and the convoy of women are preparing to leave. For many Tamils in the country, Independence Day is a dark day. It's a striking reminder of their marginalization by the Sinhalese majority in power. Jenny believes it's high time that leaders are held accountable. After making sure the bus is protected from the evil eye, it's time to go, and it's too bad for latecomers. Okay, that's it, let's go. The others will manage. Come on, we're already late. Jenny has to pick up more than 60 demonstrators without attracting the attention of police, which might jeopardize the protest. She knows the risk very well. She has been arrested and banned from protesting multiple times in the past. Today she hopes her bus will make it through all the checkpoints. It's Abutra. Stop the bus. Hey, Abutra, are you coming or not? Get on, hurry up. After about 10 stops, the bus is finally full, mostly with women. We may face some difficulties along the way. We're heading to the protest site. And we don't know if the police or the army... Да. Все единственной жизни, которая не мужская, наверное. Ну, что ты сделаешь? Не знаю. Я же их жизнь не живу, что я могу сделать-то? Все да. Я знал, что ли? Покорнее надо быть. Уж не знаю. А что, у тебя муж просто так, что ли? Может, ты ему научила, чтобы он ходил на войну? Чтобы тройной быт был или еще что-нибудь. Вот что я знаю, это вместо того, чтобы делами заниматься, да. Типа того. Одно другому стоит, видимо, как-то, да. Не знаю. Может, стоит смириться с единственной жизнью, которая не мужская, женская. Я не знаю, я просто от балды говорю. Ну, значит, надо протестовать. Да куда надо сразу куда-нибудь? К амазонкам каким-нибудь сразу, да. Книги писать, что-нибудь там. Рассказывать, шоу какое-то, да, там. Политики, да. Что, никак детей-то не нарожаешь, что ли? Что, заняться нечем больше, что ли, жизни? Не знаю я. Единственной жизни, ага. Меня не касается. Ну что-то даже. Ладно, я не знаю тогда, сами думаете. А так от балды просто говорю. Ну, значит, не надо, протестующие женщины какие-то. Да. И это хорошо, да. Для всех. С коктейлями Молотова, чтобы не сжигали людей. Очень хорошо, вообще просто то, что надо вообще. Добрый. После создания СССР в 1923 в Советской Украине началась активная политика украинизации. Смотри, простить это мужское или женское слово? Просить прощения или простить? Вот что из этого мужское, что женское? Вот что пишет Леонид Кучма в своей книге «Украина не Россия». При
при любом отношении к происходившему в 20-х годах, надо признать, что если бы не проведенная в то время украинизация школы, нашей сегодняшней независимости, возможно, не было бы. Массовая украинская школа, пропустившая через себя 50 миллионов человек, оказалась в какое-то время план был, не думать, что-то не хватало. А дальше прирост украинской СССР заботами Сталина. Ну тоже для начала это неплохо, потому что так, ладно. Восточная Галиция. Есть кому продолжить, по крайней мере. То есть я не имею в виду других людей. СССР не включаются в состав Украины. В 1940-м УССР стали присоединять территории Северной не про то, что там Данкаса, естественно, достал и есть тому подобное. Это мерзко. То есть ты пошел по кривой карте, ну, все нормально, пока то есть не туда зашли, но есть кому продолжить еще идти. То есть эту карту корректируешь и ходишь оттуда. Я про тебя и говорю. Так нет, ну все тогда, все, и тогда вопрос, опа, еще вместе с картой, там, вот зубами крокодила там осталось. Все, да. Советский легендарница из Украины Некому теперь сделал это со всей пролетарской щедростью в 1900. Ну отдай другому, тогда это же карта будет. Рады воссоединению Украины с Россией. Секретарям украинских обкомов КПСС, тем, на которых опирался, но подарил чужой. Собственно, в таких границах Украинская Советская Социалистическая Республика просуществовала до развала СССР в 1991 году. Годы незадолженности расцвела России, украинские национализм как следствие. Русский язык стали откровенно потеснять, школы закрывать, церкви колоть, храмы отбирать. Ну, это как по мне. Нет, я уже прошло это время, когда Виктор Цой все это. И я на это как бы вторично. Я не знаю, вот мне всегда, для меня это была музыка. То ли потому что она ученая, то ли потому что, да, ну. Ну, не надо тренироваться, что как раз мне подходит. Просто у меня руки в жопу растут. Не потому что я русский, не только поэтому. Чтобы хоть что-то научиться в своей жизни делать, что-то. Одобренное видение общества, где-то получить, не пьянку, Инкину личную, Чудновскую, да, точнее. Она здесь и причем не суть нашу не важно. А что-то, да. Двинулась украинская армия с танками и самолетами. Стали бомбить Луганск. Ну, не то, что, то есть, как бы, что, хоть какую-то цель достичь. Не то, что это все там достижение, я понял, что но это он имеет в виду, Местное население, ну, правильно, да, Народной Республики в границах сделать силы, однако, оказались неравны. Народное ополчение Донбасса смогло закрепиться лишь на меньшей части своей территории, прижатой к границе России. Остальная часть... Ну, смотри, логика такая. Если ты что-то делаешь, ты в обществе кто-то становишься по своим делам. Ну, это не важно. Ну, какой-то специалист там. Просто специалист, архитектор какой-нибудь там, строитель, черт его знает, насрать, блин. Кем-то ты становишься, что-то ты умеешь, конечно, делаешь. Да. И у тебя есть деньги за это, понимаешь? Да. То есть, да, какое-никакое самоуважение. То есть, ничего, кто тебе мешает? Ну не останавливайся, дальше продолжай тогда. Особый статус Донбасса в результате конституционной реформы на Украине прямые переговоры Киева с властями. Ну делай все с нуля тогда, да. За 8 лет ничего из этого. Я тебе еще раз объясняю, я хочу, то есть, я буду уметь играть в это, понимаешь? У тебя такой задачи нет, я понимаю. Это не хорошо, не плохо. Меня это не касается.
Потому что ты это не я это не ты, да, вот и все. Да, у тебя, Обстрелы со стороны Украины продолжаются. Людей загнали в подвалы. Дети за это время уже успели родиться и пойти в школу. Для меня это показатель. Для мира все Для меня так. Тысячи убитых. Наоборот, Америка и страны НАТО Ну, естественно, за деньги. Ну, как концертмейстер, не знаю, училка даже просто пианино какой-нибудь. Ну, и какой-никакой там игрок Шопена каких-нибудь, что-нибудь, музык. Ну, это пошел нахер, блин. Ну, наоборот, ну, классическая музыка какой-нибудь. на защиту миллионов русских, которым грозило просто физическое уничтожение, геноцид. Таков наш моральный долг. И такова справедливость. Можно, ну и что? Поэтому-то Россия для начала признала ДНР и ЛНР, а поскольку обе республики провозгласили себя в административных границах своих областей, то агрессором на занятых землях уже оказался Киев. Спорт. Да, то есть любая игра на любом инструменте это спорт. Ведь тоже агрессия. Что, доказать, что ли, надо? Так, других средств, кроме специальной военной операции, не осталось. Ну, это все просто заранее как бы легкие намеки на то, что что-нибудь, что тебе надо чуть, да, это не важно. Или просто словеса красивые, не суть. Достаточно, одного спорта достаточно. Просто если ты занимаешься, Потому что если ты начнешь заниматься на фортепиано, ты уже ради чего-то начинаешь заниматься, правильно? То есть все, армию уже в тылу, уничтожить авиацию на земле, взорвать склады вооружений, узлы связи и аэродромы. Законы спорта. Невозможности поставок вооружений. Тем более, ну, импровизация, тем более, то есть освоение того, что уже было. Да сколько угодно готов. Если ты не знаешь языка, ты сочинять на нем ничего не сможешь. Задача в нем не бить по гражданским объектам, что это для нас страшно, дополнительная сложность. Ну кому как, нет, ну, тоже вариант такой, если мужа рисует что-то, на салам, ну или там обезьяны, посадишь макаку, посмотрим, тоже можно продавать по сути. Вот такая работа и идет. Прецеденты были такие, демилитаризация и денацификация какие-нибудь эмоциональные, нацизм больше никогда не представлял угрозу нашему народу. Покупают же картинки, что-то. О том, как продвигаются наши наверное, сотрудничество с Ланой можно было зоопарк какую-то процедуру. Да, кстати, тоже бизнес-тема, что? Хотя давно уже так делали. Освобожденная Волноваха. Все самое страшное уже позади, но в практически уничтоженном Ну да, вдохновение, какой портрет на YouTube или еще что-нибудь. Во дворе разрушенного дома сгорбленная фигура Александра Ну парализована. смотря сколько это, это уже немножко вопрос у нас. Да, это 200-500 рублей или что, или долларов. Не знаю, думаю, Рупий, по всем улицам нужно проводить сплошное разминирование. На улицах повсюду валяются боеприпасы. Ну если ужасно в зоопарке, то разбитые, расстрелянные автомобили. Посты народной милиции показывают безопасный проезд и газопровод, который горит, тушить его пока некуда. Стрельба периодически возникает, но очаговое и бессистемное сопротивление быстро и жестко гасится. С благовониями что-нибудь, да, такое, индуистский какой-нибудь. Кто вывозили военной техники? Пассажиры этого автобуса — пациенты местной больницы, которые перед обходом Не знаю, укуренных, да. Под классическую музыку, точно. Да. Ну нет, они же действительно какие-то рецепты там, наверное. Да. И эту информацию, которая может показаться невероятной, подтверждают и работники самой больницы. Ну а какие вот не рецепты, хоть становят рецепты? Не знаю, да. Страшная трагедия в эти минуты разворачивается в Мариуполе, втором по величине городе ДНР. Наш коллега Михаил Андроник работает в наступающих порядках уже в городской черте. Сводные подразделения Донецкой Народной Республики завершают зачистку частного сектора на левом берегу Мариуполя и уже приступили к зачистке многоэтажек. Мы сейчас находимся в районе Мариуполя, который называется Найденовка.
полях, но, по словам военнослужащих, эти трудности ничто.